नमस्कार। आज हूँ 6 तारीख शुक्रवार। आपण मानक पई केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को लाइक करी सब्सक्राइब करंतु। चलंतु डेरी न करी आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, अदृश्य भूताणु कोविड-19 पुणी कड़ लेउटाइछि। विभिन्न राज्य और केन्द्र शासित अंचल में संक्रमण बढ़िबा लागिथिबा बेले यार मुकाबिला पई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रस्तुति चलाइबा को केंद्र सरकार परामर्श दैछंती। हॉस्पिटल गुड़िकरे ऑक्सीजन वेंटिलेटर और जरूरी औषध पर्याप्त परिमाण में मौजूद रखा स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु कुहा जायछि। सेहिपरि सर्विलांस और टेस्टिंग को त्वरान्वित करने को निर्देश दिया जायछि। लोकमानकु मध्य कोविड उपयुक्त व्यवहार अनुसरण करने को परामर्श दिया जायछि। विभिन्न देश में संक्रमित संख्या बढ़िबार लागिथिले ही मृत्युर आशंका कम रहिछि। अधिकांश संक्रमितों ठारे माइल्ड लक्षण देखा मिलूछि। भारत में गत 24 घंटा भितर 864 नुआ संक्रमित चिन्हट होगा सह कोविड-19 संक्रमित संख्या बुधवार 4302 को छुईछि। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे 20तम किस्ती जून 2025 रे मुक्तिलाभ करिवे बोली आशंका करा जायछि। एही योजना अधीन रे योग्य चाषीर परिवार माने वार्षिक 6000 टंकार आर्थिक सहायता राशि पाइथांती, जहाँ प्रति 4 मासरे 2000 टंकार 3टी सम्मान किस्ती रे प्रदान करा जायथाय। 19तम किस्ती फेब्रुआरी 24 2025 रे प्रदान करा जायथिला, जहाँ प्राय 9.8 कोटी चाषी को 22000 कोटी टंका सहायता प्रदान करिथिला। ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टाल www.pmkisan.gov.in रे ओटीपी आधारित ई-केवाईसी किंबा निकटतम साधारण केंद्र माध्यम बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी करबा बाध्यतामूलक। परवर्ती खबर, सुनार बढ़ुथिबा दाम सभी मुंडबिंधार कारण पलटिछि। होई बढ़ी चली सुनार दाम। जून गुरुवार दिन सुनार दर वृद्धि पाई। 24 क्यारेट सुनार दर 10 ग्राम को 69,600 टंका रही। यह गतकाली 69,170 टंका थिला। एथिरे 430 टंका वृद्धि पाई। 22 क्यारेट सुनार दर 10 ग्राम को 91,300 टंका रही। यह गतकाली 90,900 थिला। एथिरे 400 टंका वृद्धि पाई। 18 क्यारेट सुनार दर 10 ग्राम को 74,700 टंका रही। यह गतकाली 74,380 टंका थिला। एथिरे 320 टंका वृद्धि होईछि। सेहीपरि रूपार दाम मध्य वृद्धि पाई। 100 ग्राम रूपा को 11,400 टंका रही। गतकाली 11,300 टंका थिला। एथिरे 100 टंका वृद्धि होईछि। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गंजाम जिलार छत्रपुरठारे गुरुवार 28,120 कोटी टंकार 12टी शिल्प प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे। शिल्प विभाग अनुसार यही प्रकल्प गुड़िक 15,455 जनक पई नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो। मुख्यमंत्री ओसियर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सबुज हाइड्रोजन एवं सबुज अमोनिया प्रकल्प, पोर्टनेट एलएनजी लिमिटेड एलएनजी टर्मिनाल, इपीएल लिमिटेड स्पेशल केमिकल प्रकल्प, एचएचपी प्राइव लिमिटेड सबुज हाइड्रोजन एवं सबुज अमोनिया प्रकल्प एवं सात्विक सोलार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं वाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सबुज शक्ति उपकरण प्रकल्प आदिर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे। परवर्ती खबर, ओडिशा इंधन को नहीं आकाश में उड़िब विमान। राज्य में उत्पादन होगाकू जाउछि विमान इंधन। खूब शीघ्र एने घोषणा हेबार संभावना रही। ऑयल इंडिया लिमिटेड सहायता कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ओडिशार एक विमान इंधन कारखाना स्थापन करने को योजना रखिछि। कंपनीर अध्यक्ष रणजित रथ एने सूचना दैछंती। एही प्रकल्प रे केते निवेश हेबो ताहा जणा पड़िनी। श्री रथ कहिछंती जे नुमालीगढ़ रिफाइनरी पक्षरु ओडिशा रे वार्षिक 200 किलोटन क्षमता विशिष्ट विमान इंधन कारखाना स्थापन कराजिबो। 2040 सुधा नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने दिगरे एही कारखाना सहायक हेबो। परवर्ती खबर, अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक नुआ घोषणानामा स्वाक्षर करिछंती, जहा अनुଯାयी से 12टी देशर नागरिक माने अमेरिकार प्रवेश करने अनुमति मिलिब नाही। एहा सहित अन्य 7टी देशरू आसुथिबा लोकंक उपरे आंशिक प्रतिबंधक लगा जायछि। अमेरिकार जातीय सुरक्षा प्रति चिंता प्रकाश करी ट्रम्प एही पदक्षेप नेइछंती। अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कंगो, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हाइती, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान एवं येमेन अंतर्भुक्त। एही देशर नागरिक माने आउ अमेरिकार प्रवेश करिपारिबे नाही। एही प्रतिबंधक सोमवार दिन 12:01 रु कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर, जापान जन्महार द्रुत गति में ह्रास पाउथिबार सेठाकार सरकार चिंतित होई पड़िछंती। सरकारी तथ्य अनुसार 2024 रे 6,86,161 शिशु जन्म ग्रहण करथिले। यह वर्ष पूर्व तुलन में 41,000 कम बोली कहुଯାଇଛି। 1899 मसीह जापान जन्महार संपर्कित रेकर्ड लिपिबद्ध करा बेले यह सर्वनिम्न बोली जमापड़ी। गोटे पटे जापान में वयस्कों संख्या वृद्धि पाउथिला बेले
ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ମୋନାକୋ ପରେ ଜାପାନରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ। ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇତିବା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତହସିଲଦାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରଶାସନର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତହସିଲଦାରମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସହ ତାହାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ ହେଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ନୁହେଁ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଡିସିମିଲରୁ କମ୍ ଜମି ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଭାବେ ଗଣା ହେବେ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଗାତାର 8 ଥର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ସମୟରେ ଲୋକ ଭୟରେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 2.0 ରୁ 3.6 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଏପଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜେଲରେ ଏକ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ କଏଦୀମାନେ ଏହି କାନ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 200 କଏଦୀ ଜେଲରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାରୁ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଜପା ପାଳନ କରୁଛି ବିଜୟ ଉତ୍ସବର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ବାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର। ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁଣ୍ଡରାଜର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନିଜର 1 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ସହ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଧବାର ଅଖ ଉପରେ ଦଣ୍ଡା ଉଠି ରଥର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 3 ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶ୍ରୀଫଳ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଖ ତଳେ ମେଣ୍ଡି ରଖି ଦଣ୍ଡା ଉଠିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ଭୋଇ ସେବକମାନେ 3 ରଥର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ଚକ ଅଖ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାକୁ ଗୋଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଳେଇବାର ଅର୍ଥ ମାପଚୁପ କରି ଅଖ ସହିତ ଦଣ୍ଡାକୁ ସମତୁଲ କରିବା। ଏଥିସହ କତା ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦଣ୍ଡାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଅଖ ଓ ଦଣ୍ଡାକୁ ମିଶାଇ କଣ୍ଟା ପିଟା ହେବ। ଦଣ୍ଡା କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥର କଳସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ଓଜନ ଅଖ ସମ୍ଭାଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ପେଡ଼ ମା କେ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବୃହତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ 2.0 ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନରେ ଜୁନ୍ 5 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ 10 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଶବାସୀ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ 5 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ମାଟି ମା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ନିବିଡ଼ତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଅଭିଯାନ କେବଳ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଥିବା ଆମର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ OUAT କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 7.5 କୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ 11 କିମ୍ବା 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ନେଇ PMO ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 12 ତାରିଖକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରୁଛି ବର୍ଷେ। ଏନେଇ ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେବ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ 11 ରୁ 13 ଯାଏଁ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ 6 ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଘେରିଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ୍ 12% ଟିକସ ସ୍ଲାବକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜିଏସଟି ହାର ଗଠନକୁ ସମୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ସ୍ଲାବକୁ 3ଟି ହ୍ରାସ କରିବା ଏକ ବୃହତ ରଣନୀତିର ଅଂଶ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାୟ ସହମତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ଜୁନରେ ସରିବ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ, କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 95% ଲୋକ ଇକେୱାଇସି କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ଭିତରେ କରିନଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପାଇବେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 500 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314ଟି ବ୍ଲକରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 2025-26 ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 2960 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନିଜର ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସିଧା ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବ। ଏନବିଏଫସିର ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭରସା ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଜଗିବେ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। 4 ଜଣ ଏସିପି ରାଙ୍କ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ 450 ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେବେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଏସ୍ ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏକ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉତ୍ପାର୍ଜିତ ଧନରୁ ଟିକସ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜକୋଷରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବିଜେପି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ସେହି ଅର୍ଥରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣାଯାଉ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦାବି କରିଛି।